the actual part of statistic, that is the central tendency and dispersion. Okay, this is the basic concept used in statistics. Okay, so what is meant by central tendency? Central tendency is nothing but we have to find the one value which represents the whole data, that is central value. Okay, that is we have to find the one single value, that is the central value of that data. And in measures of central tendency we have to define the average, that is averages can be classified into two types, that is first one is mathematical averages and second one is positional averages. Okay, so under the mathematical averages we can define first AM arithmetic mean, second one is geometric mean, and third one is harmonic mean. Okay, and in positional averages we have to define the first is median, and second one is mode, third one is partition value. We have to just see the value of quartile. Okay, screen दिसते ना सर्वांना व्यवस्थित क्लियर? Yes, sir. Okay, so these are the two types of averages. First one is mathematical and second one is positional. So in mathematical averages we can define arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, and second positional averages median, mode and quartile. Okay, so before we have to starting the types average value, we have to discuss the how to find the uh, how to make the calculation for finding the value of arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, similarly as median and mode. Okay, so we have to defining the three types. First one is ungrouped or individual data. Okay, so ungrouped or individual data, that is the observation like this, the observation like this x1 comma x2 up to xn. So this is nothing but our individual data. Okay, that is for example 2 comma 3 comma 4 5 9 11 up to so on. The observation in the data is like this, which is called as ungrouped or individual data. हे लेक्चर सिरियसली स्टडी करायचंय. परत मी याच्यावरती क्वेश्चन विचारला तर तुम्हाला आन्सर सांगता आले पाहिजेत, लक्षात ठेवा. इवन दो आतापर्यंत ज्यांनी लेक्चर केले नाहीत त्यांनी एवढं जरी लेक्चर केलं हे तरी त्याला एक्झाम्पल इझिली सॉल्व्ह करता येते, लक्षात ठेवा. ओके, so this is nothing but ungrouped or individual data. Then second we have to define the discrete frequency distribution. Discrete frequency distribution. Suppose we have to given the observation the value of x variable, that is corresponding to x1 x2 up to xn with frequency f1 f2 up to fn. Then the discrete frequency distribution is given as x and corresponding value of frequency x1 x2 up to xn and corresponding frequency f1 f2 up to fn. Okay, so this is nothing but our discrete frequency distribution. That is, for example, x and corresponding frequency 0 1 2 3 up to 4 and corresponding frequency 3 2 5 3 2 5 4 9. The meaning is that in discrete frequency distribution the value of 0 is repeated 3 times, 1 is repeated 2 times,
2 is repeated 5 times. Okay, similarly in this way we have to, this is nothing but our discrete frequency distribution. Okay, and third one is nothing but continuous frequency distribution. So in continuous frequency distribution, x can be divided into range or some interval, that is the observations which is lies in some interval or range is called as continuous frequency distribution. That is, if we have to given the x as and corresponding frequency x1 to x2, x2 to up to x3, up to xn minus 1 to xn, and corresponding frequency f1, f2 up to fn. That is, for example, we have to given the class intervals and corresponding frequency 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. The corresponding frequency 2, 3, 5, 6. Okay. So this is nothing but continuous frequency distribution. So this is nothing but individual data. This is nothing but discrete frequency distribution, and this is nothing but continuous frequency distribution. Okay. So this is most important three data types for solving the numerical problem. For that is average value, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. And then we have to find one by one. The first average is arithmetic mean, then geometric mean, harmonic mean, median, and mode. Okay, so we have to making one table. So here we have to taking the average, then individual data, discrete frequency distribution, and continuous frequency distribution. Okay. So we have to define the first average is arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median, mode, and we have to given the value of quartile. How to define the arithmetic mean? Yes. Summation of x bar is equal to summation of e of m divided by n. Yes, yes. X bar is equal to summation of fm divided by n.
No, this is the formula for in case of discrete frequency distribution. Okay. In general, how to define the arithmetic mean? X bar divided by n. X bar divided by n. I think we have to ask the question. Summation of x divided by n. So in wording, how to define the arithmetic mean? Sir, Sum it is an mathematical the item average and divided it by is number the of most. the एकाने item. बोला, एकाने बोला. Sum of the item divided by number of the item. That is sum of all observation divided by total number of observations is called as arithmetic mean. For individual data, arithmetic mean is generally denoted by x bar and is given by x bar is equal to summation over I is equal to 1 top to n xi divided by n. Okay. In discrete frequency distribution, it is given as x bar is equal to summation over I is equal to 1 top to n fi into xi divided by capital N. And capital N is nothing but sum of frequency. That is summation over I is equal to 1 top to n fi is equal to capital N. And in continuous frequency distribution, the formula given as x bar is equal to summation over I is equal to 1 top to n fi into mi divided by summation over I is equal to 1 top to n fi, where mi is equal to midpoint, where mi is equal to midpoint of each class interval. Okay, so these are the three different formulae for finding the value of arithmetic mean in case of ungrouped data, discrete frequency distribution, and in continuous frequency distribution. Okay, then we have to define the second average. Second mathematical average is that the geometric mean. How to define the geometric mean? Remaining students, turn on your video camera. Do not turn off your cameras. प्रत्येकाची नावं मला घ्यायला लावू नका. एकदा सांगितलेली सूचना स्ट्रिक्टली फॉलो करत चला. How to define geometric mean? Geometric mean is nothing but nth root of product of given observation. Geometric mean is nothing but nth root of product of given observation. That is geometric mean is equal to, this is nothing but nth root of product of given observation, that is x1 into x2 up to xn. But for mathematical calculation, we can use the formula geometric mean is equal to antilog of 1 upon n summation over I is equal to 1 top to n log of xi. Geometric mean is equal to antilog of 1 upon n summation of log of xi. In case of discrete frequency distribution, it is given as geometric mean is equal to antilog of 1 upon capital N summation over I is equal to 1 top to n fi into log of xi. And in continuous frequency distribution, geometric mean is equal to antilog of 1 upon capital N summation over I is equal to 1 top to n fi into log of mi. Okay, so these are the three different formulae for finding the value of geometric mean. Okay, clearly understand? Now define harmonic mean. How to define the harmonic mean? Yes. How to define the harmonic mean?
Harmonic mean is nothing but the reciprocal of arithmetic mean to the number of observations. Okay, that is harmonic mean is given as n divided by summation over I is equal to 1 up to n 1 upon xi. N divided by summation over I is equal to 1 up to n 1 upon xi. In case of discrete frequency distribution, harmonic mean is equal to capital N divided by summation over I is equal to 1 up to n fi divided by xi. And in continuous frequency distribution, harmonic mean is equal to capital N divided by summation over I is equal to 1 up to n fi divided by mi. कंटिन्युअस क्लास मध्ये अरिथमेटिक मीन, जॉमेट्रिक मीन आणि हार्मोनिक मीन कोणतीही व्हॅल्यू फाइंड आउट करत असताना तुम्हाला मिड पॉइंट काढणं मस्ट आहे. मिड पॉइंट काढल्याशिवाय तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करता येणार नाहीत. ओके, median. Then what is the formula for median in case of individual data? There are two cases, if n is odd and if n is even. Here if n is odd, that is number of observation in the given data is odd, then we have to use the formula median is equal to size of n plus 1 divided by tooth observation. कधी n हा odd असताना, n हा odd असताना, त्यानंतर n हा even असताना, n हा even असताना फॉर्म्युला काय आहे तर size of n divided by tooth observation plus size of n divided by 2 plus 1th observation whole divided by 2. दिसतोय ना हा फॉर्म्युला? नाही दिसत आहे सर? ब्लर दिसतंय. ब्लर दिसतंय सगळं. median is equal to size of n divided by tooth observation plus size of n divided by 2 plus 1th observation whole divided by 2. In case of n is even. In case of discrete frequency distribution, what is the formula? Median is equal to size of capital N plus 1 divided by tooth observation. Capital N plus 1 divided by tooth observation. आता इथं आपण मीडियनची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करतो? आठवतंय का? डिस्क्रीट डेटा साठी मीडियनची व्हॅल्यू आपण कशी फाइंड आउट करतो? सांगा सोहन. Are you present? Yes, sir. Why you are turn off your camera? Yes. How to find the value of median in case of discrete frequency distribution? Okay, ठीक है. We have to use the formula median is equal to size of n plus 1 divided by tooth observation. If we have to find the value of median in case of discrete frequency distribution,
first of all find the cumulative frequency just greater than n plus 1 by 2th value and the corresponding value of x is a median value. म्हणजे काय करायचंय, ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, ह्या व्हॅल्यू पेक्षा जस्ट ग्रेटर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची आणि त्या कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीच्या करस्पॉन्डिंग जी एक्स ची व्हॅल्यू असेल ती एक्स ची व्हॅल्यू काय असेल तुमची मीडियनची व्हॅल्यू असेल. ओके. And in continuous frequency distribution we have to use the formula median is equal to size of capital N plus 1 divided by 2th observation. So by using this formula we have to find the median class. So how to find the median class? If we have to find the median class, similarly we have to obtain the size of n by 2th observation. The value of n by 2th observation we have to find the cumulative frequency just greater than n by 2th value. The corresponding value of the corresponding class is a median class. म्हणजे कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये मीडियन ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करत असताना पहिल्यांदा हा फॉर्म्युला यूज करायचा. ह्या फॉर्म्युल्यावरून मीडियन क्लास फाइंड आउट करायचा. तो कसा करायचा, तर n by 2th व्हॅल्यूच्या जस्ट ग्रेटर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंगचा जो क्लास असेल तो क्लास काय असेल तुमचा मीडियन क्लास असेल. आणि मग मीडियन क्लास फाइंड आउट झाल्यानंतर मीडियनची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची, देअरफॉर मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n by 2th minus CF divided by F into H. L plus n by 2th minus CF divided by F into H, where L is nothing but lower limit of median class, n by 2th is nothing but this value, CF is nothing but cumulative frequency of previous median class. CF is nothing but cumulative frequency of previous median class. F is the frequency of median class. F is the frequency of median class and H is the width of class. H is the width of class. So these are the total 3 different formulae for 3 datas. Find the value of median. Now another positional averages is mode. So how to find the mode in case of individual data, that is most repeated value in the data. मोस्ट रिपीटेड व्हॅल्यू इन द डेटा म्हणजे जी व्हॅल्यू जास्तीत जास्त वेळा रिपीट झालेली आहे ती व्हॅल्यू काय असते, त्या डेटाचा मोड असते. त्यानंतर डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये काय असते, तर मोड इज इक्वल टू द व्हॅल्यू ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू maximum frequency. The value of x corresponding to maximum frequency म्हणजे डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये ज्या ऑब्झर्वेशनची फ्रिक्वेन्सी मॅक्झिमम आहे ते ज्या करस्पॉन्डिंग जी x ची व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू काय आहे तुमची मोड व्हॅल्यू आहे. ओके. आणि त्यानंतर परत कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये मोडचा फॉर्म्युला कसा यूज करायचा आहे, mode is equal to L plus Fm minus F1 divided by 2Fm minus F1 minus F2 into H, where L is the lower limit, Fm is the frequency of modal class, F1 is the frequency of pre-modal class, F2 is the frequency of post-modal class and H is the class rate. हा फॉर्म्युला यूज करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, अगोदर मॉडल क्लास फाइंड आउट करावं लागेल. बरोबर आहे. मॉडल क्लास फाइंड आउट करण्यासाठी कसा फाइंड आउट करायचा मग तो, तर इथं जसं आपण काय करतो की मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करतो आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग जी एक्स ची व्हॅल्यू असेल ती मॉडलची व्हॅल्यू, तसंच कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग जो क्लास असेल तो क्लास काय असेल तुमचा मॉडल क्लास असेल. ओके.
So by using these three difference formula, we have to find the value of mode. Now quartile. So what is mean by quartile? How to define the quartile value? The value which divides the data into four equal part is called as a quartile, and is given the formula, that is Qi is equal to size of I into n plus 1 divided by fourth observation for I is equal to 1 to 3. Size of I into n plus 1 divided by fourth observation I is equal to 1 to 3. Now in discrete frequency distribution, we have to use the formula similarly, size of I into capital N plus 1 divided by fourth observation. And in continuous frequency distribution, Qi is equal to size of I into n divided by fourth observation. By using this formula, we have to find the quartile class, and after finding the quartile class, we have to use the formula Qi is equal to I L plus I into n by fourth value minus Cf divided by F into H. Okay, so these are the total, all the averages used in central tendency. Okay, so these are the total 6 observations we have to study in the topic measures of central tendency. Okay, so any doubt about the concept of central tendency, average value? Yes, No, sir. हाँ बोल. No. No, sir. No doubt. Okay, now next topic or next point, we have to study the measures of dispersion. In central tendency only we have to find a single particular value, and that is central value, but we have does not give the variation or dispersion of the data from that value. In this case we have to use the measures of dispersion. हे काय रिटर्न राईट करून घेतलंय. सर बोर्डवर तर ब्लर दिसतंय, तर फोटो काढून पाठवता का ग्रुपवर? काय ते ब्लर दिसतंय सर सगळं बोर्डवरचं. सर्वांनाच ब्लर दिसतंय का? हा, हो सर, एकदा सांगता का? परत आम्ही लिहून घेतो. नाही तर सर एक फोटो काढून ग्रुपवर सेंड केला तरी सर, चालेल त्याला. हा त्याचा फोटो काढून ग्रुपवर हे करा. Okay, then we have to discuss the measures of dispersion. So in measures of dispersion, there are two types of measures of dispersion. Which one? Measures of dispersion चे कोणते दोन टाइप्स आहेत? Yes, कोण सांगू शकेल? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चे दोन टाइप कोणते आहेत? हा, Absolute measures of dispersion आणि relative measures of dispersion. okay. Measures of dispersion can be classified into two categories. First one is absolute measures of dispersion, and second one is relative measures of dispersion. So in absolute measures of dispersion, we have to study the first one is range,
second one is quartile deviation, third one is mean deviation, next one is standard deviation. Okay, and in relative measures of dispersion we have to study the coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of standard deviation, and coefficient of variation. Okay, in measures of dispersion we have to study these types of absolute measures of dispersion and relative measures of dispersion. Okay, so how to define range? So range is nothing but the difference between two extreme values. Range is nothing but the difference between two extreme values, that is largest observation and smallest observation. Then range can be defined as the difference between largest observation and smallest observation is called as range, and the formula is given by range is equal to L minus S, and its coefficient of range can be defined as coefficient of range is equal to L minus S divided by L plus S. Okay, the next one is quartile deviation. So quartile deviation is also the difference between two extreme values divided by 2, that is quartile deviation is given by Q3 minus Q1 divided by 2. So range is equal to L minus S, quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. Okay, and coefficient of range which is equal to L minus S divided by L plus S, and coefficient of quartile deviation is Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. आता हे क्वार्टाईलची व्हॅल्यू कशा फाइंड आउट करायचे ते आपण सेंट्रल टेंडन्सी मध्ये त्याचा स्टडी केलेला आहे. ओके, नाउ mean deviation is nothing but absolute difference of the observation from central value is called as mean deviation. That is mean deviation is equal to 1 upon n summation xi minus a, where a is equal to mean, median and mode. That is we have to find the mean deviation about mean deviation about median and mean deviation about mode, and coefficient of mean deviation is given by mean deviation about any arbitrary point a divided by average value. That is mean deviation about mean divided by, if we have to find the coefficient of mean deviation about mean, then we have to use the formula mean deviation about mean divided by mean. Coefficient of mean deviation about mode is equal to mean deviation about mode divided by mode, and coefficient of mean deviation about median is equal to mean deviation about median divided by median. Okay, so in this way we have to find the value of mean deviation. And standard deviation is nothing but the positive square root of variance. Okay, and the formula is given by standard deviation is denoted by SD or sigma, and is given by square root of summation xi minus x bar bracket square divided by n. But for our simply understanding, we have to use the formula square root of summation xi square divided by n minus x bar square. हा फॉर्म्युलाचं सिंप्लिफिकेशन कसं येतं ते आपण बघितलेलं आहे. ओके, त्यानंतर कोएफिशिएंट ऑफ स्टँडर्ड डेविएशन काय आहे तुमचा
तर सिग्मा अपॉन मीन म्हणजे स्टँडर्ड डेव्हिएशन डिवायडेड बाय मीन आणि कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन काय आहे तर सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100. ओके, so this is nothing but coefficient of variation. Okay, so up to this we have to complete the unit number 1. Okay, so any doubt about the unit number 1, which concept is not clear or not understand? सर जिओमेट्रिक मीन आणि हार्मोनिक मीन एकदा सांगता का? Okay, so geometric mean is defined as nth root of product of given observation. म्हणजे जे तुमच्याकडे नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स आहेत त्या ऑब्झर्वेशनचा प्रॉडक्ट करून त्याचं काय करायचंय nth रूट घ्यायचंय. So geometric mean is equal to nth root of x1 into x2 up to xn. The definition is geometric mean is nothing but nth root of product of given observation. Okay, पण आता जर समजा हा फॉर्म्युला यूज करायचा झाला तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला पॉसिबल नाहीये म्हणून आपण काय करतो की फॉर आवर मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन आता हा फॉर्म्युला म्हणजेच काय होणार आहे तुमचा सो विच इज इक्वल टू x1 इंटू x2 अप टू xn. nth रूट म्हणजे काय त्याची पॉवर किती असते तर 1/n असते. त्याची पॉवर किती असते 1/n असते. ओके, so this is nothing but geometric mean taking log on both side. Therefore log of geometric mean is equal to log of x1 into x2 up to xn bracket raised to 1/n. आणि जर पॉवर असेल आणि खाली बेसला जर लॉग असेल तर ती पॉवर काय होते त्याला मल्टिप्लाय होते. बरोबर ना, म्हणजेच हे काय होणार आहे तुमचं 1/n log of x1 into x2 up to xn. जर समजा लॉग मध्ये ऑब्झर्वेशनचा प्रॉडक्ट असेल तर काय होतं त्याचं म्हणजे लॉग ऑफ a इंटू बी असेल तर त्याचं काय होतं लॉग a प्लस लॉग बी. बरोबर, मग त्याप्रमाणे इथं काय होणार 1/n इंटू लॉग ऑफ x1 प्लस log of x2 plus up to so on log of xn. So which is equal to 1/n summation over I is equal to 1 top to n log of xi. आता हा जो फॉर्म्युला आलेला आहे तो फॉर्म्युला कशाचा आहे लॉग ऑफ जॉमेट्रिक मीनचा. आपल्याला फॉर्म्युला पाहिजे कशाचा जॉमेट्रिक मीनचा. ओके, मग काय करावं लागेल हा लॉग काढून टाकण्यासाठी त्याला काय करावं लागेल अँटी लॉग घ्यावा लागेल. ओके, मग ज्यावेळेस आपण दोन्ही साईडला अँटी लॉग घेणार त्यावेळेस अँटी लॉग आणि लॉग काय होणार तुमचा कॅन्सल होणार आणि मग फॉर्म्युला आपल्याला भेटणार काय जॉमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अँटी लॉग ऑफ 1/n summation over I is equal to 1 top to n log of xi. So for mathematical calculation or we have to solving the problem we have to use the formula geometric mean is equal to antilog of 1/n summation log of xi. आणि त्यानंतर हार्मोनिक मीन काय आहे तर हार्मोनिक मीन ची डेफिनेशन काय आहे तर हार्मोनिक मीन इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन टू द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्झर्वेशन. म्हणजे रेसिप्रोकल म्हणजे काय असतो की रिव्हर्स ऑर्डर असते. बरोबर आहे. सो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू म्हणजे त्याच्यामध्ये काय सांगितलं जातं रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीनचा फॉर्म्युला काय आहे समेशन xi डिवायडेड बाय n म्हणजे टू द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्झर्वेशन म्हणजे समेशन 1/xi डिवायडेड बाय n समेशन ऑफ 1/xi डिवायडेड बाय n. आता इथं बघितलं तर हा डिनॉमिनेटर आहे
डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर कुठं जातो? न्यूमरेटर मध्ये. न्यूमरेटर. हा, डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर कुठे जातो? न्यूमरेटर मध्ये. म्हणून तो फॉर्म्युला होतो काय? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवायडेड बाय समेशन ओव्हर I इज इक्वल टू 1 टॉप टू n 1 अपॉन xi. Okay, so this is nothing but the formula for harmonic mean. Understand? Yes, sir. Okay, so up to this we have to complete the unit number 1. So in next lecture we have to start the unit 2, that is the correlation and regression. Okay, any doubt about this unit? All the concept are clear? No, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. आता याच्यानंतर कोणताही क्वेश्चन विचारला तर सांगता आलं पाहिजे कुठल्या डेटासाठी कोणता फॉर्म्युला यूज करायचं ते. ओके, Yes, sir. थँक्यू. Yes, sir. येस सर, कंटिन्यू करा सर. येस सर. हॅलो, आवाज येतो का रे? Yes, sir. येतोय. ओके, चला ठीक आहे. 12च लोक आहेत आज. कुठे गेले बाकीचे? एवढेच होते सर सकाळ. शिकायचं नाही वाटतं त्यांना. बाकीच्यांना शिकायचं नाही का? कोण कोण आहे? आमचे साबळे, विष्णू गाडगे, सोहम साळुंखे, श्रद्धा, तुझा आकाश, गौरी कदम नाही, शक्ती निकम नाही, कोमल चव्हाण नाही. ओके, सर आय थिंक ते आसिफ आणि गौरी कदम ते पेरेंट मीटिंग मध्ये आहेत बहुतेक. मगाशी बघितल्यासारखं झालं. आसिफ. हो, आसिफला कुठं नाव दिलं? आसिफ शेख पण त्या ह्याला जॉईन झालाय. अरे पण त्याचं नावच नाहीये. ते कशाला जॉईन झाले? तुझ्या पालकाचं नाव दिले का? तुझे 2 पालक आणि फक्त एवढेच? येस सर. कशाला जॉईन झालाय तिकडे? काय माहित नाही सर. चालू आहे का त्याचा कॉल? कालचं कोण समजलं का रे सगळ्यांना? येस सर, समजलं. बोला मॅडम. हा बोला की. थोडा वेळ घ्या की, अजून एक 10 मिनिटं घ्या आणि कट करा. तर सांगा मुलांना पुढचं नाही होणार पुढचं. हो हो ठीक आहे, ठीक आहे. माझं लेक्चर चालू. यश पप्पा तुझे जॉईन झाले का? हो, चालू आहे, लेक्चर चालू आहे. तर झालाय रिमूव्ह तो आसिफ. कुठनं रिसिव्ह झाला? रिमूव्ह झालाय त्या लेक्चर. तुला कुठं कळतंय? तिथे पार्टिसिपेंट मध्ये दिसतात ना, पप्पा शेजारीत बसलेत. अरे बास करा कोरोना. तासभर आहे यांचंच कौतुक आहे का?
हॅलो, बोला. अरे अरे, कमीत कमी 8 तरी भरा रे. ए चला, बाकी कुणाला काय अडचण आहे का काल परवा झालेला विषय? हॅलो, आवाज येतो का माझा आकाश? येस सर, येतोय. काय अडचण? नो सर. कळालं, पोस्ट गेट आणि रिक्वेस्ट मेथड कळालं का? त्याला येस सर. मेथड म्हणतात. जाऊ दे, चल ठीक आहे. आपल्याला काय करायचं बाकीचं? तर गेट, पोस्ट आणि रिक्वेस्ट मेथड्स बघितल्या की ज्या मेथडच्या थ्रू आपण फॉर्म मधला डाटा काय करतो, सेंड करतो, सेव्ह करतो, जे काय करायचं ते आपण करू शकतो PHP च्या कोड. फक्त काय केलं मगाशी आपण इको केला, मागच्या वेळेस आपण काय केलं, इको करून बघितलं. तोच आपण व्हेरिएबल मध्ये एका घेऊ शकतो, त्याचे ऍडिशन करू शकतो आणि त्याचा रिझल्ट डिस्प्ले करू शकतो. स्क्रीन दिसते का फक्त मला सांगा. दिसते. दिसते ना? ओके. काय आपलं गेट फॉर्म. ठीक आहे. आता आपण काय करत होतो, यामध्ये फॉर्म डाटामध्ये PHPचा एक वेगळा पेज आहे. हा इथे काय करत होतो, इको करत होतो फक्त एफ नेम वगैरे वगैरे वगैरे. आता तेच जर आपण काय केलं, $A इक्वल टू $B इज इक्वल टू, आपल्याला आता गरज नाही समजा, त्याचं नाव चेंज केलं आपण पहिला व्हेरिएबल, ठीक आहे. काय केलं आपण, इको $C इज इक्वल टू $A प्लस $B सेव्ह. ह्याला पण ए आणि बीज देऊ, खूप मोठं होतं हे परत. तर आपल्याला इथं पण चेंज करावं लागेल, इनपुट बॉक्स पण चेंज करावे लागतील. आपण एफ नेम दिलं, इथं आपण काय केलं, तिकडे चेंज ए केलंय, इथं बी केलंय आणि एज आपल्याला नको आहे सध्या. इथं ए, बी, त्याऐवजी कॅल्क्युलेट, सेव्ह. ए मधून मी 5 व्हेरिएबल टाकतोय, बी मधून 10 टाकतोय आणि कॅल्क्युलेट करतोय. तर किती आन्सर येते? 15. आता हे आपण वेगवेगळ्या पेजवर केले. समजा मी त्याच पेजवर हे केलं कॉपी. फॉर्म मला बॉडी टॅग मध्ये इथेच दाखवायचं. PHP ओपन करावं लागेल परत, नाहीतर तो कोड रन होणार नाही, दिसणार ते ॲज अ टेक्स्ट. आपल्याला टाकावं लागेल, करंट पेज आहे ना, टाका, ब्लँक ठेवा, चालेल.
तर पोस्ट आहे इथे ऍडिशन दिसतंय सेव्ह केलं बॅकला जाऊन रिफ्रेश करू कॅल्क्युलेट 15 22 33 55 येतोय का रिझल्ट खाली येस येतोय सर. का तुम्हाला Yes, sir. अशा पद्धतीनं तुम्ही कॅल्क्युलेटर बनवू शकता साधा सिंपल असं मी इथं काय प्रोसेस केली ते व्हेरिएबल आला त्या व्हेरिएबलवर पहिल्यांदा बघा पहिलं तिकडून ए आला बी आला आणि त्याच्यावर काय केलं आपण प्लसची प्रोसेस केली सेम ठिकाणी तुम्ही प्लसच्या ऐवजी मल्टिप्लिकेशनची प्रोसेस करू शकता मल्टिप्लिकेशनला काय वापरलं तर स्टार पहिल्यांदा दाखवणार नाही कारण रिफ्रेश केले नाही आपण 2 गुणिले 2 4 येते का येस सर. हा तर अशा पद्धतीने आपण काय एक कॅल्क्युलेटर सिंपल बनवू शकता मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल टू असं जर आपण त्याला एक लेबल दिलं तर आता काय नुसतं रिझल्ट दिसतंय ते 4 4 4 त्याच्याऐवजी आपण आता एक लेबल दिला त्याला तर काय येणार मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल टू 276 आता चारी प्रक्रिया आपण इथे करू शकतो ऍडिशन इज इक्वल टू त्याच व्हेरिएबलवर एकदाच व्हेरिएबल पाठवायचे तिथं मल्टिप्लिकेशन मिळणार ऍडिशन पण मिळणार डे ऍडिशन 3 लक्षात येते का तुम्हाला येस सर. इथं काय करू एक ब्रेक लाईन टाकू आलं का येस सर. ओके लगेच कॅल्क्युलेशन इथं देते तुम्हाला तसंच तुम्ही ह्या पद्धतीमध्ये ह्या फॉर्म मध्ये इथून तुम्ही काही पाठवू शकता आणि त्याला प्रोसेस करू शकता तुमच्या मनाप्रमाणे इनपुट फॉर्म मधून आपण आता हे पाठवलं काय डिजिट इंटेजर व्हॅल्यू पाठवल्या 2 त्याच्यावर प्रोसेस केली आपण काय करू शकतो स्ट्रिंग पाठवू शकतो इथनं म्हणजे कुठली टेक्स्ट वगैरे पाठवू शकतो त्याचं कॉम्बिनेशन करू शकतो म्हणजे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम एकत्र करू शकतो इथं डॉट न फक्त व्हेरिएबल कसे एकत्र करतो आपण इथं बघा हे डॉट ऑपरेटर आहे कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटर ही एक स्ट्रिंग प्लस ह्याचा रिझल्ट हे सगळं दिसतंय आपल्याला ऍडिशन इज इक्वल टू हे काय फक्त लेबल आहे डॉट इथं जे ऍडिशन होते हे ऍडिशन येते $C मध्ये आणि $C इको होतो तर हे कळलं कसं करायचं येस सर. पोस्ट आणि इथं बघा पोस्ट मेथड वापरत असल्यामुळे इथं वर तुम्हाला काही दाखवणार नाही डाटा बघायचा असेल तर गेट मेथड वापरायची आणि तेच दुसऱ्या पेजवर वापरायचं असेल तर कुठे चेंज करायचं आकाश एनी आयडिया ऍक्शन चेंज करायची करेक्ट ऍक्शन चेंज केलं की काय होणार तिथे जे आपण पेज दिलेलं आहे नाव पेजचं जी लिंक दिलेली आहे समजा फोल्डर मध्ये असेल कुठं असेल आपलं पेज कुठं आहे तिथं तर तिथं ते काय होईल डिस्प्ले होईल यात काय अडचण कुणाला पोस्टले नो सर. सगळ्यांना कळतंय आकांक्षा आसिफ शेखाताला तिकडं आसिफ तिकडं कशाला गेलता बाबा तू ऋतुजा श्रद्धा कांबळे सोहन सगळ्यांना लक्षात आलं सोपं आहे ना काय अडचण आहे का यामध्ये सर काय अडचण आहे का नाही नाही ना हे बघा आता हे मी इथे HTML बॉडीला असं मस्त छानसं असं हे केलेलं नाही रिप्रेझेंट केलेलं नाही डायरेक्ट फॉर्म इथं टाकलाय त्यामुळे आउटपुट कसं दिसतं असं गच्चाळ एका साईडला दिसतं ना पांढरं पांढरं पण तुम्हाला डोके सरांनी असं व्यवस्थित शिकवलं बरोबर पेज तयार करायचं डिव तयार करायच्या शिकवलंय का येस सर. तर ते असं 4 डिव तयार करून तुम्ही तिथे 4 वेगवेगळे त्याचं रिझल्ट दाखवू शकता कॅल्क्युलेट म्हणल्यानंतर मल्टिप्लिकेशन एका डिव मध्ये इथं कोपऱ्यात त्याच्या पुढे हे त्या पुढे हे त्या पुढे किंवा हे एक फक्त मल्टिप्लिकेशन आणि ह्याच्यासाठीच आहे का हे इथून तुम्ही नाव पाठवू शकता ते डिस्प्ले होतात
हे फक्त डिस्प्ले होत नाही, तर आपण काय करतोय ते व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह करतोय. ते बघितलं का? हा नेम ए फॉर्म हा टॅग आहे बरोबर. हा फॉर्म HTML चा टॅग आहे. दिसतं ना असं, हे लक्षात येतं HTML चा टॅग. त्यामध्ये काय केलं आपण, ऍक्शन आणि मेथड वापरले आणि 2 टेक्स्ट बॉक्स आहेत. त्या टेक्स्ट बॉक्सचं नाव काय, नेम ए नेम बी. हे जे आहेत हे लोक, हे जे ब्लँक टेक्स्ट बॉक्स दिसतंय यांना नाव असतात. सर हॅलो सर स्क्रीन दिसत नाहीये. हा, स्क्रीन दिसत नाहीये सर. स्क्रीन दिसत नाही. हा आता हा दिसते आता. ठीक आहे. बघा हे जे स्क्रीन दिसते का आता, हे जे टेक्स्ट बॉक्स आहेत या टेक्स्ट बॉक्सची नाव आहेत. टेक्स्ट बॉक्स ए, टेक्स्ट बॉक्स बी. कुठे ठेवलेत आपण ते, इथं नाव दिलं ते टेक्स्ट बॉक्स ए, टेक्स्ट बॉक्स बी. ही जी नावं असतात, आता जर यशला बोलायचं असेल तर यशच्या नावानं हाक मारावी लागते, श्रद्धाच्या नावानं हाक मारावी लागते, तर श्रद्धा येते. यशच्या नावानं हाक मारलं आणि अभिषेक आला तर काय म्हणाल, काय म्हणाल तुम्ही तुमच्या भाषेत? अरे कळते का तुला काय, मी हाक काय मारतोय, येतंय कोण? चुकीचं होईल ना ते. तर माणसाकडनं चूक होऊ शकते, कॉम्प्युटर कडून चूक होते का नाही. तुम्ही जे व्हेरिएबलचं तिथं नाव टाकलेत तेच इथं तुम्ही ऍक्सेस केलं तर ते येणार. तुम्ही इथं XYZ टाकलंय आणि इथं तुम्ही 1 2 3 टाकलं तर येणार का ते? नाही येणार. तर इथं मी रिक्वेस्ट टाकले. रिक्वेस्टचा फायदा काय आहे, इथं मेथड पोस्ट वापरा किंवा गेट वापरा, इथं लय टेन्शन नाही. खाली इथं PHP डायरेक्ट रिक्वेस्ट वापरलं की ते लय टेन्शन घ्यायचं नाही, इथं पोस्टल्या का गेटल्या सोपं करून दिलं त्याने. इथं काही असू दे तुमचं, खाली आपण काय वापरायचं, रिक्वेस्ट. त्याचा फायदा होतो की पोस्ट आणि गेटचं लय झंझट बघत बसावं लागतं नाही, की इथं आपण काय दिलंय, पोस्ट दिलंय का गेट दिलंय, काय केलंय, ते व्हेरिएबल मध्ये घेऊ शकतो. आता हाच फॉर्म, हा फॉर्म साधा सिंपल फॉर्म आहे. काय या फॉर्म मध्ये 2 टेक्स्ट बॉक्स घेतलेत आणि त्यात व्हॅल्यू आहेत. त्याच्याऐवजी आपण काय घेऊ शकतो, पूर्ण अख्खा फॉर्म घेऊ शकतो आणि त्याचा डेटा डिस्प्ले करू शकतो. फोन आला होता रे. कळालं का तुम्हाला, पोस्ट गेट मेथड रिक्वेस्ट वगैरे सगळं कळालं का, कन्फर्म? येस सर. तर आपल्याला काय करायचं, असे थोडेसे मोठे फॉर्म पण करू शकता तुम्ही. 2च टेक्स्ट बॉक्सच्या ऐवजी एकापेक्षा जास्त टेक्स्ट बॉक्स घेऊ शकता. डोके सरांनी तुम्हाला हे दाखवलं का ते, क्लिक काय म्हणतात, चेक बॉक्स, परत सिलेक्ट वगैरे दाखवलं का ते, सिलेक्ट बॉक्स? यश बॉक्स नाही अजून दाखवलं. अजून दाखवलं नाही, मग काय दाखवलं तुम्हाला आता? कुठपर्यंत आलं? सबमिट बटन, ते इमेजेस तयार करायचं. बटन वगैरे ते सरांना म्हणायचं की आतलं मटेरियल आधी दाखवा ना, बटन वगैरे नंतरची गोष्ट आहे. पण आतलं जे काय काय वापरतो आपण, फक्त इनपुट बॉक्सच नाही, तिथं इनपुट बॉक्स नाही, मल्टी टेक्स्ट बॉक्स आहे जो मोठा, आपण पॅराग्राफ त्यात टाकू शकतो. चेक बॉक्स, रेडिओ बटन नसते का, मेल हा फिमेल, ते दाखवले, ते झालंय. हा ते झालं का दाखवलं, ते? रेडिओ बटन. हा एकच मिनिट, एक मिनिट. मग ते जे रेडिओ बटन वगैरे ते दाखवलंय त्याला पण एक नाव द्यायचं असतं, आयडी द्यायचं असतं आणि ते ऍक्सेस होतं आपल्याला इकडं. आता तो फॉर्मचा डाटा आहे असं आपण त्यामध्ये ऍक्सेस करू शकतो. इथं तो डोके सरांनी शिकवलेले फॉर्मचे कंटेंट टाका, त्याला नेम द्या, ABCD जे काय असेल ते, आणि पोस्ट मेथडने ह्याच पेजवर घेतल्यानंतर तुम्ही वेगवेगळ्या व्हेरिएबल मध्ये ते वेगवेगळं घेऊ शकता, ABCD, एज, रेडिओ बटन, मेल फिमेल, असं वेगवेगळे. त्याला व्यवस्थित नाव द्यायचे, नेमला नेम द्यायचं, म्हणजे कसं आपल्या लक्षात येतं. नाव ABCD दिलं तरी चालतं, पण आता लक्षात येतं मला इथं नेम आहे, इथं तुम्ही नेम दिलं म्हणजे लक्षात येतं की काय बाबा हे नेमचा डाटा आहे. असं तुम्ही व्हेरिएबल मध्ये वेगवेगळं सेव्ह करू शकता. आणि इथं सेव्ह केल्यानंतर हेच नंतर आपण डाटाबेसला, डाटाबेस म्हणजे काय, बॅकग्राऊंडला कायमस्वरूपी. आता हे एकदा प्रोग्राम रन केल्यानंतर निघून जाते, असं नाही की तिथंच राहते ते कायमचं. तर आपल्याला जर डाटा सेव्ह करायचा, उदाहरणार्थ कॉलेजला तुमचं रजिस्ट्रेशनचा डाटा सगळा पूर्ण सेव्ह आहे बरोबर,
येस सर. हा, मग तो डाटा सेव्ह कुठं असतो? डाटाबेसला. एक 5 मिनिटं थांबा, मी आलो. चलो, रुकावट के लिए खेद है. आवाज येते का? Yes, Yes, sir. sir. ठीक आहे. ते लक्षात आली का? गोष्ट लक्षात आली का मला काय म्हणायचंय? मस्त असा फॉर्म बनवायचा. असाइनमेंट सगळ्यांनी सबमिट केलं का रे सांगितलेल्या? मला त्या Yes, Yes, sir. sir. आयडी वर आलेले आहेत, त्या डेटला आलेले आहेत किंवा 2 दिवसानंतर आलेले आहेत, तेवढंच फक्त मी असाइनमेंट घेणार आहे आणि तेवढ्याच लोकांना मार्क मिळतील. मागच्या वर्षीचं तुम्हाला माहित आहे स्कीम. तर 5 मार्क असाइनमेंटला असतील तर जेवढं तुम्ही लेट कराल मग 1 पासनं मार्क मिळणार तुम्हाला. 5 पैकी 1, 5 पैकी 2, 5 पैकी 3 जे वेळेवर टाकतील त्यांना 5 पैकी 5 मिळतील. तुम्ही असाइनमेंट पाठवा नाही पाठवा, मी तुम्हाला डेट देणार, त्या तारखेला ते झालं पाहिजे. बऱ्यापैकी आपण चांगले डेट देतो तुम्हाला. आता ही प्रॅक्टिकल असाइनमेंट तुम्हाला काय देतोय? तो फॉर्म जो टॅग डोके सरांनी सांगितला तुम्हाला, सांगितलाय का? आठवतंय का? हा, तर Yes, तो sir. टॅग, तो फॉर्म काय करायचा? तो फॉर्म बनवायचा थोडासा व्यवस्थित. आता हे ह्याच्यात लिहिलंय मी, कशात? नोटपॅड मध्ये लिहिलंय, त्यामुळे तुम्हाला तसं गिचमिट दिसतंय, बरोबर? आणि हाच कोड तुम्ही असं ड्रीमवेअर मध्ये लिहिला तर तुम्हाला सुटसुटीत सगळं दिसणार. ड्रीमवेअरचा सेटअप घेतलाय का सगळ्यांनी? हा, ड्रीमवेअर Yes, मध्ये sir. हा आपला PHP चा कोड पण टाईप करा, तुम्हाला लक्षात येईल कसं करायचंय, रन काय करायचंय. ड्रीमवेअर मध्ये मी शिकवत नाही, कारण ड्रीमवेअर मध्ये शिकवलं की खूप सोपं ते वाटतं लोकांना आणि ते कोडचे जे टॅग्स आहेत ते तुम्ही लक्षात ठेवू शकत नाही किंवा ठेवत नाही. तुम्हाला सवय काय लागते? कॉपी पेस्ट करा, इकडचं बघा तिकडचं बघा, एरर असतील तर दिसतात आणि एरर सॉर्ट आउट होत नाही. त्यामुळे थोडंसं नोटपॅडवर प्रॅक्टिस करायची आपण. कुठेही कुठल्याही पीसीवर, अगदी जुनातला जुना पीसी असला तरी त्याच्यावर नोटपॅड असतं, ड्रीमवेअर असो नसो. जॅमचा सेटअप मारला, नोटपॅडवर कोड केलं, रन केलं, संपला विषय. ड्रीमवेअरचं सेटअप मारा, परत ती एक्सपायर होणार, लायसन्स कॉपी नाही, परत ते कुठं नाही अजून करत बसा. त्यापेक्षा नोटपॅडवर करू शकता. ह्यात फक्त नोटपॅडमध्ये दिसायला तुम्हाला असं सुरेख असं दिसणार नाही, जर असं गिचमिट करावं वाटेल किंवा एरर सापडणार नाहीत, पण तुम्हाला लक्षात येईल कोडिंग आणि तुम्ही बऱ्यापैकी त्याच्यावर प्रॅक्टिस करू शकाल. ठीक आहे? अजून कोणाला काय अडचण आहे यात? थांबा रे 1 मिनिट.
आवाज येते ना? येस सर. पॅरेंट मीटिंगला जॉईन होण्यासंदर्भात सांगत होते आणि आपलं लेक्चर बुडेल. प्रोफेशनल्स. एक 5-10 मिनिटं थांबा रे. तर ज्या आपल्या कॉलेजच्या लिंक प्रोव्हाइड केल्या होत्या गुगल क्लासरूमच्या, त्या गुगल क्लासरूमच्या लिंक थ्रू आम्ही गुगल क्लासरूम क्रिएट केलेले आहेत दोन्ही पेपरसाठी. आणि रिस्पेक्टिव्ह पेपरचे जे टेक्स्टबुक आहेत स्कॅन कॉपी तिथं अपलोड ऑलरेडी केलेले आहेत. आणि हॅलो, आहेत का रे सगळे? स्क्रीन दिसते का आपली? येस सर. स्क्रीन दिसते ना? कट झाली स्क्रीन. दिसते. ठीक आहे, तर आपण एक पुढचं फंक्शन बघू. मी तुम्हाला काय सांगितलं लक्षात आलं ना? तो फॉर्म असा मस्त बनवायचा आणि कधी दाखवताय? उद्या? येस सर. उद्या ते पोस्ट मेथडने
त्याच पेजवर किंवा दुसऱ्या पेजवर फक्त इको करून दाखवा मला असं व्यवस्थित सुटसुटीत. काय अडचण असेल तर मला डायरेक्ट फोन करा, व्हॉट्सअप करा, सर हे असं होतंय, हे असं होतंय, हा असा एरर आलाय, हे कसं करू. अगदी काय कळलं नसेल तुम्हाला तरी मला विचारा. झूम कॉल कुठलाही कॉल करू शकता, व्हॉट्सअप कॉल करू शकता. येस सर. व्हॉट्सअप कॉल करून तुम्ही मला सांगू शकता की सर हे बघा ही स्क्रीन अशी आहे किंवा काय आहे. लक्षात आलं? काल कोण मी ते बोल केलेलं पण ती HTML सेव्ह केलं ना की होत नाही. नाही ना, डॉट HTML ला होऊ शकत नाही ना. PHP ची फाईल आहे बघा. डॉट HTML काय आहे? हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. ठीक आहे. तर डॉट PHP ने सेव्ह करायचा, तर ते PHP चा कोड ऍज अ PHP इंजिन जे असतं ते ऍपाचे सर्व्हर किंवा ते PHP चं इंजिन असतं ते काय करतं, त्याला PHP चा कोड समजून त्याच्यावर प्रोसेस करणार. तुम्ही फक्त डॉट HTML केलं तर प्लेन टेक्स्ट तुम्हाला दिसणार ते, बरोबर का? येस सर. कोणी केलं? आकाशने केलं का? हो. आकाश, आता आपण PHP जवळपास महिना दीड महिना झाला बघतोय. त्याच्या आधीचे पण प्रोग्राम मी एवढे दिलेत. तुम्हाला त्यावरून थोडस अंदाज आला पाहिजे की डॉट सी चा प्रोग्राम रन करताना आपण जर त्याला डॉट HTML केलं तर सी लँग्वेज रन होईल का? तो प्रोग्राम नाही होणार. तसंच HTML डॉट PHP केलं तर PHP मध्ये HTML कोड रन होणार. कारण PHP फाईल कशापासून बनलेली असते तुम्हाला सांगितलं. PHP फाईल मध्ये तुम्ही HTML टाका, CSS टाका, जावास्क्रिप्ट ऍड करा, सगळं ऍड करा. ऍड करू शकता तुम्ही, काय अडचण नाही. लक्षात येते का? येस सर. हा, लक्षात येते का नाही हे असं प्रश्न विचारल्यावर सांगत जावा मला, म्हणजे मला कळतं की लक्षात येते तुमच्या. तर ह्याच्या आधीचे प्रोग्राम म्हणजे केले का नाही तुम्ही, कळले का नाही? डॉट PHP करून प्रोग्राम आधीचे केले असतील तर थोडेसे तुम्हाला अंदाज आला असेल. फक्त HTML मध्ये नाही होत. इथून पुढं HTML चा कोड असेल, HTML चं पेज असेल, सगळे पेजेस हे डॉट PHP फॉर्मॅटने सेव्ह करायचे. डॉट HTML काय ठेवायचंच नाही प्रकार, जरी फक्त PHP चा कोड असो, फक्त HTML चा कोड असेल, डॉट PHP ने चालू करायचं. म्हणजे पुढे जाऊन तुम्हाला काय डायनामिक वेबसाईट बनवायची. डायनामिक म्हणजे काय, जे असं तुम्ही युजरला टाकता आलं पाहिजे स्वतः डाटा. फेसबुकला कसं तुम्ही स्वतः लॉग इन वगैरे करता त्या पद्धतीचं पाहिजे ना लॉग इन. तर मग त्या पद्धतीचे वेबसाईट पाहिजेत. तर ते HTML पेजवर होत नाही, त्याला डॉट PHP पेज लागतात. जरी फक्त तिथं डिस्प्ले असेल, फक्त HTML कोड असेल, तरी काय करायचं, एक सवय लावायची की डॉट PHP पेजेस करायचे आणि झॅम्प इन्स्टॉलच करायचा, चालूच करायचं झॅम्प. नाहीतर झॅम्प इन्स्टॉल करणार नाही, डॉट PHP करणार आणि रन होणार नाही पेज, परत म्हणणार अहो सर पेज रन होत नाही. PHP कोड रन होण्यासाठी झॅम्प मध्ये ऍपचे सर्व्हर MySQL चालू लागतं, त्याशिवाय PHP कोड रन होत नाही. हे आपण नियम चालूच करायचा. PC चालू केलं की झॅम्प चालू आहे का बघायचं, त्यानंतर जे कोडिंग आपण करतो ते डॉट PHP ने सेव्ह करायचे आणि मग त्याचं तुम्हाला जे काय असेल ते रिझल्ट दिसेल. ठीक आहे. तर ह्यात आता परत एकदा सांगा मला, आता जसं आकाशने अडचणी मांडल्यात, पुढचं राहू दे बघायचं. हेड फंक्शन बघणार होतो, सिंपल आहे फंक्शन, पण ते आपण पुढच्या लेक्चरला बघू. हे नको तुम्हाला, काय म्हणतो त्याला, रश नको का? अजून कोणी रन केला प्रोग्राम? एनीबडी? नाही तरी सांगा, म्हणजे कळेल मला. नाही सर अजून केला रन वगैरे. सर मी HTML मध्ये केला. HTML मध्ये काय केलंस तू? मीन्स तुम्ही टेबल सांगितलेला ना, तो तसा केला HTML मध्ये. त्याच्यामध्ये पण मग पोस्ट आपण केलं तर म्हणजे ऍक्शन आणि ते मेथड ते केलं तर मग ते होतं का नाही, ते खालती पोस्ट? HTML च्या फॉर्म मध्ये आहे ना, पोस्ट वगैरे तू लिहू शकते. म्हणजे हा जो फॉर्म आहे, याच्या आधी होता तो फॉर्म, मी तुम्हाला दाखवलेला बघ, फॉर्म टॅग, त्याच्यामध्ये इनपुट टॅग वगैरे, ते जे दाखवलंय ना ते फक्त HTML मध्ये होतं. पण त्यानंतर आपण काय करतो, सबमिट केल्यानंतर तो फॉर्मचा डाटा PHP च्या व्हेरिएबलला पाठवतो. लक्षात येते का? तर ते पोस्ट मेथड नसेल, गेट मेथड नसेल, तो डाटा पाठवतो आणि तो डाटा दाखवण्यासाठी PHP लागतं. त्यामुळे पेज PHP सेव्ह करायचं. तुम्ही आता कधी कोडिंग करत असाल तर मला सांगा, फोन करा, तर असं होतं, किंवा व्हॉट्सअप कॉल करा, कुठलं कॉल करा सांगून.
आणि मला दाखवा की असं असं सर होतंय, किंवा स्क्रीनचे फोटो काढून तुम्ही पाठवू शकता मला, सर हे बघा हे असं असं एरर येते. त्यावेळी मग मी तुम्हाला सांगू शकतो 1-2 प्रोग्राम कसं करायचे, काय करायचे. हा सर. सर हा. आपल्याला म्हणजे आता तो फॉर्म केला, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तयार केला HTML मध्ये, वेबसाईट मध्ये. तर त्याचा डेटाबेस सेव्ह करायचा आपल्याला PHP मध्ये. तर आपण TD आणि TR टॅग यूज करू शकतो का PHP मध्ये, म्हणजे टेबल करायसाठी? टेबल जो डिस्प्ले होतो ना तसा डाटा सेव्ह नाही होत, MySQL राहतं लोकल होस्ट मध्ये. तर आता स्क्रीन अजून दिसते ना माझी? येस सर. मला दाखवतो थोडंसं इंट्रोडक्शन. चालू होते तो फाईल शकतो मी. झालं का? अरे एवढं झूम कोणी केलं का? 100%. स्क्रीन दिसते ना? काय ओपन झालं का? सर PHP माय ऍडमिन ओपन झालं. हा, PHP माय ऍडमिन ओपन केल्यानंतर आहे ना, हा एक पेज वेगळा ओपन होतो. हा पेज आहे ना, ह्याला म्हणतात डाटाबेस. इथं डाटाबेसेस दिले दिसते का? डाटाबेसेस, सर्व्हर, लोकल होस्ट, डाटाबेसेस, SQL स्टेटस वगैरे ते दिसतंय का? तर हा असतो डाटाबेस. इथं आपल्याला एक काय करावं लागतं, डाटाबेस क्रिएट करावं लागतं. लक्षात येते का? क्रिएट न्यू डाटाबेस म्हटलं समजा BVOC. आता दाखवलं की गोंधळ आला तुम्ही, म्हणून मी दाखवत नाही. तरी पण एक एक्झाम्पल दाखवतो फास्ट. आता हा BVOC नावाचा डाटाबेस तयार झाला. यामध्ये आपण टेबल तयार करू शकतो. BVOC मध्ये FY, नंबर ऑफ फील्ड्स, नेम, एज, काय लागेल अजून आपल्याला? आता सध्या 3 घेऊया. गो म्हटलं की एक फील्ड अशी येते, या फील्ड मध्ये नेम सांगितलं तुम्ही. नेम इंटेजर नसतं, नेम काय असतं? व्हॅरिएबल किंवा टेक्स्ट. दुसरं असतं एज, एज इंटेजर मध्ये घ्या. दुसरं असेल ईमेल, ईमेल EMAIL, ईमेल. आणि हे घ्या व्हॅरक्यार मध्ये व्हेरिएबल कॅरेक्टर, सगळं त्यात सेव्ह होतं. आणि ज्यावेळी तुम्ही ते सेव्ह करता, काय नॉट नंबर, हा लेंथ टाकावी लागते जरा, साईज टाकावी लागते. सेव्ह. तर हा FY चा बघा, इथे दिसते का हे BVOC? थोडं झूम करतो. इथे काय आहे? BVOC. आणि इथे काय? FY. BVOC नावाच्या डेटाबेस मध्ये मी FY नावाचा एक टेबल केला. बघा इथे क्वेरी पण येते, क्रिएट टेबल BVOC. ते काय असतं मी तुम्हाला नंतर सांगेन. तर ह्यात आता टेबल तयार झाला, नेम, एज, ईमेलचा. ह्यात आपण जर डाटा टाकला तर ते काय दिसणार? इन्सर्ट गो. गो म्हटल्यानंतर ह्यामध्ये एक रेकॉर्ड येईल बघा. दिसते का हा रेकॉर्ड? झूम करू अजून. येस सर. बघा, नेम, एज आणि ईमेल नावाचा टेबल तयार झाला. आता आपण तिकडून इन्सर्ट म्हटलं की काय झालं? यश, त्याची एज आणि ईमेल ID इन्सर्ट झालं का?
येस सर. हा, तर हे जे आहे हा डाटाबेस, आता हा मी पीसी बंद करू दे, काही केलं तरी हा डाटाबेस कायमस्वरूपी राहतो आपल्याकडे. ह्याला म्हणतात डाटाबेस. अशा पद्धतीने आपण बॅकएंडला असतं हे वेबसाईटला दिसत नाही आपल्याला, हे बॅकएंडला असं डाटाबेस सेव्ह असतो. आता ज्यावेळी एखादा माणूस इकडचा फॉर्म भरेल, हा फॉर्म भरेल, इथं फक्त एबीच आहे आता, पण नेम, ईमेल, एज वगैरे असं भरेल आणि सबमिट म्हणेल, तर त्यानंतर सबमिट म्हटल्यानंतर ते आपल्याला डाटाबेसला इथं सेव्ह करायचं पुढे जाऊन, म्हणजे रेकॉर्ड सेव्ह करायचा. म्हणजे एक जणांनी फॉर्म भरला, यशनं फॉर्म भरला, त्याचा रेकॉर्ड येणार, नेम, यश, एज, 19. दुसऱ्याने फॉर्म भरला, सायमल्टेनियसली 100 जणांनी फॉर्म भरला, तर 100 रेकॉर्ड ऍट टाइम इथे येणार. लक्षात आलं का? येस सर. जसं तुमची ऑनलाईन एक्झाम होते, सगळे 30 जण एकदम एक्झाम देतात, सगळ्यांचा रिझल्ट लागतो का एकाचाच लागतो? सगळ्यांचा लागतो. तर सगळ्यांचा रिझल्ट आम्ही ह्याच्यावर घेतलेला असतं आणि त्या रिझल्ट घेतल्यानंतर मग त्याच्यावर पुढची कारवाई होते. लक्षात आलं का? तर हे डाटाबेस आता बॉदरेशन होईल तुम्हाला म्हणून मी तुम्हाला दाखवलं नाही. तर तो जो टेबल असतो हा टेबल वेगळा झाला, हा आपण इन्सर्ट वगैरे करतो. आणि तो जो तुम्ही म्हणताय HTML चा टेबल, बरोबर का, TR टॅग वगैरे, बरोबर ना, तेच म्हणत होतं ना आकाश, म्हणत कोण म्हणत होतं? येस सर. हा, TR टॅग वगैरे ते कशाला, ते फक्त ते डिस्प्ले साठी आहे. त्यात डाटा असा बाबा डिस्प्ले झाला पाहिजे. प्लेन HTML मध्ये डिस्प्ले साठी येतो, त्यानं सेव्ह होत नाही, काय नाही, फक्त तुम्हाला फॉर्मॅटिंग. आता आपण A+B करून त्याचं आन्सर सी मध्ये देत होतो, पण तेच असं तुम्हाला बॅकग्राऊंडला कलर पाहिजे मस्त असं करताना, हा थोडस मिडलला पाहिजे, ते टेक्स्ट वेगळा पाहिजे, फॉन्ट वेगळा पाहिजे, रिझल्ट मध्ये वेगळं काहीतरी म्हणलं पाहिजे, खाली एक हेडिंग पाहिजे, अजून खाली वर काहीतरी पाहिजे. असं ज्यावेळी तुम्हाला करायचं असेल त्यावेळी ते HTML मधनं सगळं फॉर्मॅटिंग करायचं, जिथं रिझल्ट दाखवायचं तिकडे फक्त PHP कोड पेस्ट करायचा, तिथे रिझल्ट ऑटोमॅटिकली दिसणार. तर ह्या पद्धतीचं काय करा, कोड जरा तयार करा, फॉर्म तयार करा, ते रेडिओ बटन वगैरे वापरा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल तो डाटा येतो का नाही येत. आणि सगळ्यांनी आता चालू करा हे करायला, वापरायला. प्रत्येकाच्याकडे पीसी असेल, पीसी नसेल तरी मी मोबाईलवर दिलेला आहे, आठवतंय का? मोबाईलवर कसं करायचं सांगितलंय का मी? येस सर. बाकीच्यांना नाही सांगितलं का? बरं का, कुठलं रे सॉफ्टवेअर ते, आय कोड वेब आणि आय कोड गो म्हणून सॉफ्टवेअर आहेत बघा, ते बेस्ट सॉफ्टवेअर आहेत. ॲपाचे आणि MySQL स्टार्ट करू शकता 3 ह्याच्यावर क्लिक करून. मी त्याचा एक छोटा, मला वाटतं स्क्रीन व्हिडिओ पण करून पाठवला ना रे. येस सर. हा, तो पोहोचवला का सगळ्यांकडे? हो. आहे का सगळ्यांकडे? तो एक छोटासा मी व्हिडिओ करून पाठवलाय बघा, तो व्हिडिओ बघा. तर तो मोबाईलवर तुम्हाला 24 तास मोबाईल हातात असतो तुमच्या, ठराविक वेळेलाच मोबाईल तुम्ही बाजूला ठेवता, ज्यावेळी त्याचं चार्जिंग संपतं किंवा काहीतरी वेगळं काम लागतं त्यावेळेसच बाजूला असतो, नाहीतर सतत आपल्या हातात मोबाईल असतं. मोबाईलवर जर तुम्ही तो सेटअप मारला तर तुम्हाला कधी एनी टाइम आपलं छोटासा कोड करून त्याच्यावर रन करून एक ट्रायल तुम्ही बघू शकता. लक्षात येते का? ऐकतात का झोपलेत सगळे? मला कळत नाही. ऋतुजा, Yes, sir. श्रद्धा, श्रुती काळे, आहे सर. वैष्णवी गाडगे, बोललो की सगळ्यांनी रिप्लाय देत चला, म्हणजे ती कसे येडे लोक असतात ना, एकटेच बडबडतात, तसं वाटतं मला. हा, एकटाच बडबडते, पुढचं कळलं का नाही काय. ओळीनं विचारतो अजून काय. आकाश काय अडचण आहे का? आकाश कदम नाही सर. कोड आतापर्यंत जे झालं मला वाटतं 2 युनिटच्या आसपास संपले आपले, आणि एक्स्ट्रा पण सांगितलंय मी. आपण काय सिलेबस नुसार तेवढं सांगणार नाहीये. जी माझ्याकडे फाईल आहे ती पूर्ण मी ओळीनं आपलं शिकवत जाणार. तर आपल्याला ते व्यवस्थित येईल. सिलेबस थोडस करताना थोड्याशा लिमिटेशन्स आहेत काय काय. तर काय कोड मध्ये आतापर्यंत कळलं नाही असं काय पार्ट आहे का PHP मध्ये? नाही. ठीक आहे, दुसरं कोण आहे? श्रुती,
येते का आवाज? येस सर. तू तर नसतेच लेक्चरला. तुला फोन केला तरी तो उचलत नाही असते फोन. सर मी श्रुती निकम नाहीये. श्रुती काळे आहेस काय? ओके ओके, निम्म नाव दिसलं नाही तुझं. हा ठीक आहे ठीक आहे, तू असते. केलंस का एखादा कोड वगैरे? पण सर ते मी टर्बोसी मध्ये करत होती. म्हणजे तू लेक्चर अटेंडच केले नाहीत पहिले. टर्बो सी मध्ये करायचे आहेत का हे PHP चे कोड? नाही. ते आता यशला विचारा, कारण आता मी थकलो होते सांगून शिकून. कुठं रन करायचे ते विचारा. हा. नोटपॅड मध्ये मग का दाखवतोय मी? जॅम्प सर्व्हर म्हणजे काय? किती दिवस झालं सांगतोय. त्याच्याकडनं क्लिअर करून घ्या थोडीशी कन्सेप्ट आणि मग मला विचार पुढचं. श्रद्धा येस सर. आहेस सर? जेवलीस का विचारलं नाही मी तुला. काय अडचणी आहेत का विचारलेत? आणि केलेत का प्रोग्राम? नाही सर नाही. प्रोग्राम केलेत का हे पण विचारतोय मी. नाहीत केले ना? वेळच नसेल ना दिवसभर. धुनी भांडी करते हे सर. ते. दिवसभर धुनी भांडी हे सगळं किती काम, प्रचंड काम, किती हेक्टिक शेड्यूल. सर करतेय मी. हा मग तू एखादा प्रोग्राम सांगितला असता ना लगेच. किती प्रोग्राम सांगितले मी पहिल्यापासून. व्हेरिएबल म्हणजे काय, ऍडिशन आहे ते सगळं सांगितलं. ठीक आहे. सुजातानं तर फोन आता केलं होतं ना, सुजातानं काहीतरी ट्राय केला होता HTML चा. हा सर ते HTML मध्ये हा केलेलं. PHP मध्ये मी कसं सांगितलंय ते लेक्चर जरा नोट. ते मोबाईल वरती केले तुम्ही सांगितलेलं ना, iCode Go आणि हा वेब त्याच्यावरती. ते एक्झिक्यूट रन झालेत का? हो होत आहेत, पण काही नाही होत. हा मग ती करताना स्क्रीनशॉट वगैरे काढायचे, मला रिझल्ट विचारायचं सर हे प्रॉब्लेम आहे असं तसं. हा हा आणखीन नेक्स्ट सोहन करतोयस का? हो सुरुवातीच्या ऍडिशनचे केलेले. झाले का एक्झिक्यूट? PHP व्यवस्थित इन्स्टॉल होऊन रन होत आहेत ना? हो होते काय प्रॉब्लेम नाही. बेस्ट. मग आत्ताचे पण करा. परत मानसी हो सर केलेले ऍडिशनचे वगैरे तुम्ही आधी सांगितलेले ना ते. एक्झिक्यूट होत आहेत का? हो सर. फक्त ऍडिशन वगैरे करू नका. फंक्शन सांगितलंय मी तुम्हाला. सांगितले का? जे सगळं शिकवलं ते सगळे प्रोग्राम एक 2 तयार करून ठेवा. म्हणजे तुम्हाला असाइनमेंट दिले की लगेच ते तुम्हाला डायरेक्ट प्रिंटच काढायला मग हे होईल. लक्षात आलं का? हो सर. आसिफ काय कळलंय का तुला आजपर्यंत आयुष्यात PHP च? आसिफ हो सर. मग हॅलो. कळलंय का काय तुला आजपर्यंत? हो सर. हा तेच म्हणलं मन हो सर आणि काय करू नकोस. ठीक आहे चला. आकांक्षा ओनगोंडा हो सर केलंय HTML मध्ये. PHP HTML माझा विषय HTML आहे का? नाही सर ते HTML मध्ये करायला घेतलं होतं. नाही ना, ते .php सेव्ह करायचं असतं. HTML मध्ये करायला नाही घेत तुम्ही. ड्रीमवेअर या सॉफ्टवेअर मध्ये टाईप करत असाल. ती फाईल जर तुम्ही .html सेव्ह केलं तर ते HTML पेज, .php सेव्ह केलं की .php पेज. शक्यतो इथून पुढचे सगळे पेजेस .php म्हणून सेव्ह करायचे. झॅम्प सर्व्हर रनिंग ठेवायचा PC वर आणि ब्राउझर मधून ते रन करून बघितलं की तो PHP चा कोड एक्झिक्यूट होईल. लक्षात आलं? जे सगळे फंक्शन वगैरे जे काय दिलेलं आहे ते सगळे प्रोग्राम करून पहा. अरेचे, फंक्शनचे. परत सांगू नका अरे म्हणजे काय, फंक्शन म्हणजे काय. लक्षात आलं का? हो. आतापर्यंत झालेले प्रत्येक फील्ड मधले 2-2 प्रोग्राम मला पाहिजेत आता. आज किती गुरुवार आहे ना, शनिवारी. लक्षात आलं का? हो. आजपर्यंत जे शिकवले मी फंक्शन, अरे, हो, सर. बाकीचे जे स्ट्रिंग हे ते ऑपरेटर्स वगैरे वापरून ते सगळ्यावरचे 2-2 प्रोग्राम म्हणजे कमीत कमी 20-30 प्रोग्राम होतील. मल्टिपल अरे. हा लक्षात आलं का? न्यूमेरिक अरे. तर ह्याच्यावर एक सगळ्यावर 2-2 करा प्रोग्राम. 30-40 प्रोग्राम होऊ दे. मला शनिवारी पाहिजेत. अगदी खूप जास्त नाही, अर्धा तास बसलो तरी होऊन जाईल. नोट्स बघायचे आणि कॉपी पेस्ट. आपल्या नोट्स मध्ये प्रोग्राम आहेत, बघितलेत का? नोट्स मिळालेत का सगळ्यांना? हो सर. हो.
त्याच्यामध्ये सर. प्रोग्राम आहे असं हो, टाईप सर. करायचंय काय. ठीक आहे. वैष्णवी गाडगे. हा सर, काय केलंय का प्रोग्राम कुठला? का कॉप्याच करायचे त्यावेळेस पण? नाही केलं. प्रोग्राम नाही केला का कॉप्या नाही करणार? काय म्हणजे काय कळायचं का? कॉपी हम्म. ते प्रोग्राम त्या नोट्स मध्ये आहेत. ऋतुजाने केलेत का कदम? मध्ये केलेलं. हा, ते नोट्स बघा आणि PHP करा. आपला PHP कोर्स पण आहे आपल्याला. एक्झाम आहे आता. गौरी, झाली का पॅरेंट मीटिंग? हो सर. आत्ता आलीस का तू? हो. पॅरेंट मीटिंगला फक्त पॅरेंट का तुझ्या मोबाईलवरून होते पॅरेंट जॉईन? हो. तुझ्या मोबाईलवर नव्हते का? हो. ठीक आहे. चालेल. PHP चे काय केलेत का कोड रन? नाही सर अजून. कधीचा मुहूर्त करणार आहे. कधीचं काढलं ते? नाही सर करणार आहे. तेच ते करणार आहे, पण ड्रीम कधीचा त्यामुळं. मुहूर्त कधीच आहे तेच विचारतो मी. नाही सर कधी ड्रीम करणार? करते ना त्यामुळे राहिलं करते. मी ड्रीमवर एकदा तरी ओपन केलं का रे PHP शिकवताना? सांगा बघू जरा यश वगैरे. सर नाही सर, नोटपॅड मध्ये. संबंधच नाही ना ड्रीमवेअरचा. सेटअपचा काय संबंध आहे? हे अशी कारण आयुष्यभर नाही ना, आयुष्यभर आज करते तुमचं PHP चं. आयुष्यभर अशीच कारण असतात. हे सेटअप नाही म्हणणार, परत कोरलड्रॉचं नाही, PHPचं नाही, परत म्हणणार झॅम्पचं सेटअप नव्हतं सर, परत म्हणणार फोटोशॉप. आता 2 युनिट संपले आपले तरी अजून आपण सेटअपच घेतोय. नोटपॅड मध्ये करून ते करायचंय. आकांक्षा साबळे, कळतंय का काय लेक्चर मधलं? काय अडचण आहे? हॅलो, नाहीये सर. नाहीये तू लेक्चरला? नेटवर्क इश्यू येतोय सर, तुमचा आवाज येत नाहीये. ठीक आहे. ते असाइनमेंट करा सगळ्यांनी आणि त्या नोट्स मध्येच आहेत बघा प्रोग्राम. सोप्पा आहे, पण त्यात एकच आहेत. असे 2-3 प्रोग्राम तुम्ही स्वतःच्या मनाने वगैरे करा. आणि पाठवा मला, चालेल? येस सर. येस ठीक सर. आहे. चला मग आता 12:45 पर्यंतच होतं आपलं. लिव्ह करू शकता. तुम्हाला टाइम टेबल नाही ना दिलेला अजून? दिलंय सर. कोणी पाठवलंय? तुम्हीच पाठवले सर. पाठवलंय सर. नाही, PDF फाईल जरा चांगली व्यवस्थित पाठवता अजून एकदा. 3 लेक्चरचं शेड्यूल. चालेल. चला, एक जण लेफ्ट व्हा आता. मला शनिवारपर्यंत असाइनमेंट पाहिजेत. चला. सर कोणाला काय अडचणी असतील तरी विचारा. लिव्ह होता असतील तर, नाहीतर लिव्ह व्हा. सर आपली ISC कधी होणार आहे आमची? ISC 27 तारखेपासून चालू आहे. ऑनलाईन ना? हो, ऑनलाईन होणार आहे. ऑनलाईन होणार आहे. ओके, हा. तयारी करा.